اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. نبأنا الله فقد جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه. الله عنده من به في ذكره عظم به منا صلى الله عليه. هو رحمة لا تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة الوثقى معتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه. واستشير الأنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أذى وكن يقظانا صلى الله عليه. واعبر إلى أسرار ربي لم يزل يقولني بين الخيار مصانا صلى الله عليه. لم تفرق من شعبتين إلا أنا في خيرها عند مرزيانا صلى الله عليه. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح الإله صانا صلى الله عليه. طهره الله حماه قدره وما برك مثله نسانا صلى الله عليه. وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نور الهدى وعافنا بحسنه أحيانا وباللقاء أحيانا صلى عليه مولانا. نور الهدى وعافنا بحسنه أحيانا وباللقاء أحيانا صلى عليه مولانا. أنت بقلبي
وتنصرون
لله كر الذكر واسم محمد ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله على طه الهادي شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه الهادي شفيع الخلق في يوم القيامة دعوني فالذي أمرنا عليه وأبداني من البشرى شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة دعوني فالذي أمرنا عليه وأولادي من البشرى
حكيما ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه بالوالد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه نور طه وجهه وسائل الابن المسؤول عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه ويعتنى في ذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عددانا صلى الله عليه يقف على برفعه إلى إسماعيل كان للأمير عوانا صلى الله عليه حينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه ولذا حق اللطف من رب السماء أرسل الأرحم والأذان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه لما في بطنها فاستبشرت ولد المخاض معت عن رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حان صلى الله عليه وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا سيدي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشبه صاحب القدر المربع فمدى نور النواحي يا رسول الله من كل الكون أجمعين سلام عليك يا رسول سلام عليك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي محمد عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح ورويناه في كتاب الهدى بإسناد صحيح. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis ini tergolong dhaif, riwayat Ibnu Rajab. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kama sallaita وباركت وترحمت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Amma ba'du, yang pertama-tama penghormatan saya kepada Sahibul Bait yang mana telah memberikan waktu dan tempat bagi kita untuk membacakan Maulid Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penghormatan saya kepada guru kita bersama Al-Habib Fahmi Assegaf selaku pimpinan Majlis Ta'lim Anwarul Habib, dan penghormatan saya kepada orang tua kita Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Yuni Assegaf, dan para asatid, para tengku yang berhadir, yaitu Tengku Makhyaruddin, Tengku Syifral Malasi, Tengku Ari Zarlian, Tengku Ikhwana, dan para orang tua, para habaib, dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Langsung saja kita menuju kepada tausiah yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Yang pertama disampaikan oleh Tengku Makhyaruddin, dan kemudian diakhiri oleh guru kita Al-Habib Fahmi Assegaf. Kepada para guru, waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Pada malam ini saya hanya ingin membaca syair Na'at Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering dibaca di pesantren-pesantren, di Payapasi, di Labuhan Haji. Nanti kita akan syarah secara singkat dan cepat. Syair ini sering dibaca ba'dal maghrib di pesantren-pesantren daerah-daerah di Aceh. Lam yahtalim qad tuqaha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fi mada zamani min hudda wa zamani falan tahrub wa ma wa ka'ad dhubabatun abadan fi jismil hasani من
Nabi handong melempang malam urang selama-lama mesemengem. Nabi handong tiba zaman sepanjang masa. Binatang kehandong jiplung di metemengan Sayyidina lalanya mohon jipiyu ada tubuh yang mulia denekalan yang diliker sangat dikehana beda bekasan ini Nabi dan sekali lemahnya hati Nabi antong tegar yang nadepi dua mata wadah nejang dalam urahi dan lana takalan rupa wadah nedulam kawan lemahnya bahu di maulana yawan lahi kalekhitan menanaraga masa yuna. Dalam bahasa Indonesia, Nabi tak pernah mimpi jelek siang dan malam selama-lama. Menguap pun Nabi tidak sepanjang masa, sepanjang zaman. Binatang liar tak pernah lari bila berjumpa dengan Nabi. Lalaknya tak pernah hinggap atas tubuh yang mulia, dapat melihat dari belakang tak berbeda dari depan. Bekas kemih pada Nabi tak pernah sekali nampak nyata. Hati Nabi tak pernah tidur, hanya terpejam dua mata. Bayangan pun tidak tampak siapa saja. Boleh periksa jika berkumpul bersama-sama. Paling tinggi junjungan kita saat lahir sudah berkhitan. Begitu mulia Nabi kita yang 10 ini mujizat Nabi. Wahai saudara, kita baca mudah-mudahan terpelihara dari bahaya dan bencana. Amin. Ini ada 10 khasais, kekhususan yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khasais Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlalu banyak, ratusan bahkan ribuan. Tapi ini semua yang diulang di daerah-daerah kita supaya lebih mahabbah, lebih cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking mahabbahnya, kalau bisa kita bisa jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia wal akhirah. Bagaimana bisa jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia? Kadang orang terlalu cinta kepada Nabi terbawa dalam mimpi. Siapa yang bermimpi berjumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu pasti Nabi. Man ra'ani fil manam, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang melihat aku dalam mimpi itu adalah aku. Karena syaitan tak bisa membentuk rupa Nabi walaupun dalam mimpi. Nih kalau kita ikut arba'in, ada yang kita terlalu cinta. Ada di antara kita yang bermimpi berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu urang metuah. Itu orang bagus, itu orang akhlaknya mulia, hatinya bersih. Karena tak mungkin jumpa Nabi kecuali orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan syarah, mudah-mudahan lebih cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 khasais ini. Nabi tak pernah mimpi jelek. Dalam bahasa Arab, yahtalim mimpi, ru'yatus shadiqah mimpi juga. Tapi Nabi tak pernah mimpi jelek. Mimpi bercewek, mimpi dikejar ular, dikejar harimau, ini tak pernah mimpi. Mimpi Nabi wahyu daripada Allah. Salah satu cara turunnya wahyu biru'yah shadiqah. Nabi melihat di dalam mimpinya. Yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak pernah menguap. Jadi menguap ini tanda orang jelek, orang letih, lesu, lemas. Kita datang dengan menguap, orang nampak kita sedang tak cantik, tak jelek kita. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak pernah terlihat jelek. Wajah beliau kalau berjumpa saudara dengan wajah berseri-seri. Maka kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
disunnahkan antalqa akhuka biwajhi taliq. Kamu jumpa saudaramu dengan muka berseri-seri, muka senyum. Kita jumpa dengan saudara kita senyum. Senyum itu sedekah. Yang penting nggak senyum sama dinding aja. Pikirnya orang gila nanti. Kalau Subhanahu wa ta'ala ada pengajian-pengajian, kalau nggak sesuai dengan pengajian dia, kita senyum pun tak mau senyum. Putus urat senyum. Ini bukan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Mustafa sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dan kitab ini penting kita pelajari karena seakan-akan kita jumpa dengan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang terganteng di seluruh dunia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam makhluk terindah. Allah Ta'ala ciptakan arash, makhluk paling indah, dan ulama tak bisa menafsirkan makna arash ini. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih indah daripada arash Allah Subhanahu wa taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pantas kita cintai dan kita rindui dan kepingin duduk di samping beliau, karena memang beliau paling ganteng di dunia ini. Di dalam Al-Quran Allah cerita makhluk paling ganteng. Kalau kita buka surat Yusuf, bagaimana gantengnya Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ceritakan ketika Zulaikha diejek, dihina, diolok-olok oleh orang-orang di Mesir. Wanita-wanita, ibu-ibu, tante-tante, nyonya-nyonya ketemu selalu cerita. Tahu enggak Zulaikha? Ih, wanita jelek. Masa jatuh cinta sama anak angkat sendiri dari kecil diasuhnya. Ketika Zulaikha mendengar cerita ini, sakit hatinya. Kalian tak tahu masalah yang saya hadapi. Kalian tak kenal siapa Yusuf. Kalau kenal siapa Yusuf, baru kalian tahu bagaimana masalah yang kuhadapi. Maka Zulaikha mengundang ibu-ibu, tante-tante ke istananya, kasihnya kenduri, makan-makan, kasih apel, kasih pisau yang tajam. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika sedang cakap-cakap, Zulaikha panggil Yusuf alaihissalam untuk keluar. Maka tatkala keluar, semua muka berpaling kepada Yusuf alaihissalam. Bola mata terbelalak, mulut terbuka. Ada yang Allah Subhanahu wa taala, hadza malakul karim. Ih, gantengnya ini malaikat yang mulia, ini bukan manusia. Ada yang dikisahkan Allah Ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran. Ketika wanita-wanita melihat muka Yusuf alaihissalam, tak sadarkan diri, apelnya sudah habis, sekarang yang terpotong jari-jari mereka. Kuku jatuh ke bumi, darah berceceran, tak terasa karena gantengnya Yusuf alaihissalam. Kalau istri kita di dapur kena pisau dapur, sakit katanya, kita datang, bang pergi aja lah bang, lihat muka abang tambah sakit aku. Tapi kalau lihat Yusuf alaihissalam hilang sakitnya. Tapi ada yang mengatakan, baginda kita berpuluh-puluh beratus kali lebih ganteng dari Yusuf alaihissalam. Ulama beri tamsilan, kalau hari ini Nabi Yusuf alaihissalam didudukkan di depan manusia, diambil orang paling ganteng di atas dunia, ambil siapa paling ganteng di atas dunia, dudukkan di samping Yusuf, maka enggak laku. Semua orang akan memandang Yusuf, gantengnya Yusuf. Orang yang di samping Nabi Yusuf dibanding Nabi Yusuf jadi jelek, macam seperti monyet. Monyet mana tuh duduk di samping Yusuf? Artis, aktor paling ganteng di dunia, kalau duduk di samping Nabi Yusuf hilang gantengnya, kesedot sama Nabi Allah Yusuf. Tapi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling jelek di dunia, bila terkena nur cahaya muka beliau jadi ganteng. Subhanallah. Orang ganteng duduk samping Nabi Yusuf jadi jelek. Orang jelek duduk di samping baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi ganteng. Mudah-mudahan kita bisa duduk di samping Nabi dalam surga. Amin. Biar ganteng semua kita. Kita orang Melayu ini kan pesek-pesek, ya? Hitam-hitam, duduk di samping Nabi jadi ganteng. Bilal bin Rabah, sahabat Nabi dari Habsyah, dari Ethiopia. Kalau duduk di samping Nabi, orang nggak lihat Nabi, segan wibawanya Nabi, mereka akan memandang kepada Bilal. Wah, ganteng kali Bilal. Jadi Nabi bayangannya pun ganteng. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, binatang liar tak pernah lari bila berjumpa dengan Nabi. Jadi Nabi punya khasais, bisa bicara bahasa binatang seperti Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Jadi seluruh binatang itu datang pada Nabi dan bisa curhat sama Nabi. Pernah suatu hari di Madinah, satu ekor unta mengamuk. Maka sahabat lari berhamburan.
Nabi datang ke dalam kebun, sahabat katakan, jangan ya Rasulullah, sedang mengamuk unta. Saya Rasul tak apa. Maka unta itu begitu menoleh melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi. Dia sujud kepada Nabi, air matanya berlinangan. Ya Rasulullah, aku binatang. Ya Rasulullah, aku tak bisa cakap. Ya Rasulullah, aku dikasih makan sedikit, aku disuruh kerja berat, tak tahan aku ya Rasulullah. Makanya aku mengamuk ya Rasulullah. Jadi rahmatnya Rasulullah pun sampai kepada binatang. Nabi tanya, siapa ini yang punya unta? Sahibul unta siapa? Saya ya Rasulullah. Kamu jangan zalim. Ini binatang ini tak bisa bercakap. Dia lapar, dia tak bisa mengadu. Kasih makan dia cukup, suruh kerja dia yang sesuai. Subhanallah. Hadirin para sahabat rindu. Ya Rasulullah, kami ngiri. Binatang-binatang sujud padamu. Raja-raja Persia, Romawi, rakyatnya sujud kepada rajanya. Kau raja kami di dunia dan di akhirat. Kenapa tak kau izinkan kami sujud bila berjumpa denganmu ya Rasulullah? Rasulullah katakan tak boleh. Makhluk tak boleh sujud kepada makhluk. Bila boleh bersujud makhluk kepada makhluk, maka akan kuperintahkan istri-istri untuk sujud di depan suaminya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, seorang perempuan itu surganya di bawah telapak kaki suaminya. Enggak mau Ustaz, suami saya cemekaman, jelek telapak kakinya. Enggak, tetap suami kita harus kita senangkan. Bila suami kita senang, kita jaga aurat, kita jaga salat, itu jalan tol untuk kita masuk surga. Jadi Allah Ta'ala, wanita ini berat sekali haknya kepada suaminya. Jadi binatang semua tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalat nyamuk tak pernah hinggap atas tubuh yang mulia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam punya badan, dia seperti ahli surga. Beliau mengeluarkan keringat, keringatnya lebih harum daripada kasturi. Istri beliau menampung keringat beliau. Ditanya, "Itu apa ya Rasulullah? Keringatmu lebih harum dari kasturi. Kami campur dengan kasturi kami supaya kami lebih harum lagi." Subhanallah. Kita dengan Ta'ala punya keringat di bawah ketiak kita, namanya bau ketek kata. Lebih asam dari asam sunti lagi. Tapi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh tubuhnya wangi. Maka kita laki-laki disunahkan wangi-wangian. Maka hadirin, kita jangan heran lihat bukhur. Bukhur ini wangi-wangian alami zaman dulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala, orang kena asap dia biasanya lebih lengket ke badan. Jangan nanti ikut pengajian, kenapa Habib pakai bukhur, manggil jin. Nah, Allah Ta'ala, Nabi SAW pakai bukhur, di Mekah Madinah pakai bukhur, di pengajian-pengajian pakai bukhur. Asap ini Allah Ta'ala, dia lebih melengket ke badan kita. Yang kelima, dapat melihat dari belakang tak berbeda dari depan. Nabi kalau ngatur saf, sawu sufufakum fa inni arakum min wara kama min amam. Luruskan saf, sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang seperti aku melihat kalian dari depan. Jadi dulu alim ulama mensyarah Nabi itu punya 4 mata, 2 di depan, 2 di belakang. Jadi Nabi nggak perlu maling-maling. Kalau zaman sekarang ini CCTV, kita naik Pajero Sport, nah jadi pas Pajero Sport tarik gigi atret, kita nggak payah macam dulu balik ke belakang, langsung ada layar monitor di depan kita. Jadi sebelum CCTV ini ada, baginda Nabi SAW sudah punya kecanggihan teknologi CCTV ini. Nabi melihat dari belakang itu Allah sama seperti Nabi melihat dari depan. Yang keenam, bekas kemih pada Nabi tak pernah sekali nampak nyata. Seluruh yang keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya suci. Hadirin, kotoran, air Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air besar dan kecil semuanya suci. Darah Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya suci. Diterangkan dalam kitab Syifa oleh Qadhi Iyad, pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air di pispot, mungkin uzur. Maka beliau taruh di depan pintu. Tengah malam istri beliau kehausan, cari air enggak ada pispot, ada mangkok, ada air enggak ada bau diminumnya. Pagi harinya Rasulullah tanya, "Mana airnya?" "Ya Rasulullah, sudah saya minum." Nabi tidak melarangnya. Sahabat radhiyallahu anhu taala, satu orang dikasih Nabi darah bekam. Hijamah, berbekam ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darah busuk kita ditarik, dikeluarkan hitam macam agar-agar, macam jeli. Nabi suruh buang, biasanya ditanam. Sahabat ini pergi jauh, lihatnya kiri kanan enggak orang-orang, ditelannya darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tahu, ketika balik Nabi tanya, "Mana darahku? Sudah kubuang ya Rasulullah."
Di mana? Tempatnya rahasia kali. Ya, rahasia itu di mana? Pokoknya paling rahasia. Di mana? Di perutku ya Rasulullah. Sudah kuminum darahmu. Rasulullah tidak mengatakan najis, tidak mengatakan haram. Barang siapa yang tubuhku ada di dalam tubuhnya, maka diharamkan masuk api neraka, diharamkan sentuh api neraka. Subhanallah. Hadirin, jangankan baginda, makhluk saja namanya binatang, hewan yang keluar dari kubur dan tuburnya belum tentu najis. Ada yang keluar dari ulat bulu, namanya sutra, boleh dipakai oleh wanita, enggak najis. Ada yang keluar dari lebah, namanya madu, obat lagi walaupun keluar dari belakangnya. Ada yang keluar dari ayam. Pagi kita makan telur ayam, keluar dari ayam telur, enggak najis. Tapi ada satu lagi yang enggak berkulit, itu najis. Jadi dari binatang saja tak najis, apa dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh tubuh beliau suci. Kalau beliau buang air besar, maka bumi langsung menutupnya. Dijelaskan dalam kitab Syifa oleh Qadhi Iyad. Kemudian hati Nabi tak pernah tidur, hanya terpejam dua mata. Seluruh nabi-nabi tak pernah tidur, hatinya selalu menangis seperti air yang mendidih. Sedihnya Nabi, beliau harus berangkat 63 tahun sedangkan umatnya 1500 tahun. Siapa yang membimbing umatnya? Siapa yang akan menolong umatnya? Hati Nabi tak pernah tidur, walaupun Nabi tertidur hatinya selalu gelisah. Bagaimana melihat umatnya di akhir zaman? Ya kita inilah, Nabi menangisi kita. Kadang-kadang kita tak pernah berselawat pun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, bayangan pun tak pernah tampak, siapa saja boleh periksa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tubuhnya bercahaya lebih terang dari matahari. Maka kalau Nabi jalan di tengah-tengah matahari, Nabi tak berbayang karena tubuh beliau lebih terang cahayanya daripada sinar matahari. Kemudian saat lahir, jika berkumpul bersama-sama paling tinggi junjungan kita. Dikatakan dalam kitab Syama'il, Nabi enggak terlalu tinggi jangkung, enggak pendek ateng. Nabi ukurannya sedang-sedang, normal saja. Subhanallah. Tapi kalau Nabi jalan sama-sama dalam rombongan jihad, Nabi paling tinggi. Kalau Nabi sedang duduk dalam majlis ilmu, Nabi tetap paling tinggi. Yang terakhir, yang ke-10, saat lahir sudah berkhitan, begitu mulia Nabi kita. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lahir, bidannya langsung diturunkan dari langit dan dalam keadaan bersujud dan sudah berkhitan. Enggak perlu lagi mantri untuk megang-megang punya Rasulullah. Sudah lahir pun sudah berkitar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah taala, bagaimana kita lebih cinta, rindu lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa jumpa Nabi di dunia wal akhirat. Sebagai penutup, sebagai semangat kita untuk bisa jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirat, satu kisah dari Yaman. Setelah pengajian akbar, ibu satu merapat sama Ustaz, saya mau nanya, silakan, kata Ustaz. Kenapa beberapa malam ini saya tak berjumpa dengan Rasulullah? Ustaznya cerdas, langsung balik bertanya, ibu selalu berjumpa dengan Rasulullah? Ya. Subhanallah, bertuah kali lah ibu ni. Apa amalan ibu sehingga ibu setiap malam mimpi berjumpa Rasulullah? Ustaznya pula balik bertanya, balik belajar sama ibu ni. Saya Ustaz, dari kecil, dari gadis saya, masih umur saya muda, saya suruh selawat sama Nabi satu hari 5.000 kali. 5.000 kali selawatan sama Nabi baru bisa jumpa Nabi dalam mimpi. Hampir setiap malam beliau jumpa Nabi dalam mimpi beliau. Jadi Masya Allah, kita ada berapa malam nih? Ada 5.000 selawat sudah? Belum ya, Masya Allah. Jadi kalau ta'ala kita usahakan, kalau nggak sampai 5.000, 100, 200, hari-hari kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat syafaat Nabi di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa Habibina Muhammad, khairul khalqillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan Sahibul Bait
yang telah menyediakan tempat dan waktunya sehingga sama-sama kita bisa duduk berhadir untuk membacakan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada orang tua kita Sayyidil Walid Abdul Rahman Segaf dan guru kita Tengku Mahyaruddin Gelsi, yang dari tadi beliau telah menyampaikan untayan daripada kemuliaan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayolah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ingin kita menyebutkan kemuliaan baginda Nabi Muhammad yang tadi disebutkan oleh guru kita, baru 10 kemuliaan baginda Rasulullah. Sering kita sampaikan bahwasanya Al-Habib Ali ibn Muhammad Al-Labshi, beliau mengatakan bahwasanya wa ala tafannuni wasi'i bi wasfi'i yafna zamanu fi'i ma lam yusafi. Tarak ribuan orang untuk memuji baginda Nabi Muhammad, ambil ribuan orang untuk menyebutkan kemuliaan baginda Nabi Muhammad, akan tetapi ribuan orang habis, orang meninggal semua untuk memuji baginda Nabi Muhammad fi'i ma lam yusafi. Akan tetapi masih banyak lagi kemuliaan baginda Nabi Muhammad yang belum engkau bisa sebutkan satu persatu. Yang kita mampu sebutkan kemuliaan baginda Nabi Muhammad adalah kemuliaan yang kita nampak kepada baginda Nabi Muhammad. Dan bagaimana kemuliaan yang dimana kemuliaan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemuliaan yang sangat agung, kalau tadi disebutkan bahwasanya baru bisa mimpi baginda Nabi Muhammad kalau salawat 5.000 kali. Tapi insya Allah mudah-mudahan walaupun sedikit salawat akan tapi tingkatkan kepada baginda Nabi Muhammad, karena ulama mengatakan bahwasanya dalam hadis baginda Rasulullah fa'aktiru salat, Nabi menyebutkan perbanyak salawat. Kata ulama, makna perbanyak salawat itu minimal 300 kali sehari. Minimal 300 kali sehari baru dianggap banyak oleh baginda besar Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Akan tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa saya mampunya salawat satu hari cuma 20 kali, silahkan. Saya mampunya salawat satu hari umpamanya mampu 10 kali, silahkan. Karena Nabi menyebutkan man salata aliyya salatan wa'idah, siapa yang salawat untukku 1 kali sehari, maka Allah Ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Nabi sebutkan sekali. Tapi kalau umpama ada orang mengatakan, Beb, saya cuma mampu salawat 1 kali sehari, 1 kali boleh, tapi ketahuan antum berarti tinggalkan sholat, berarti tidak sholat. Lah orang sholat, dalam sholat ada salawat. Disebutkan dalam sholat berapa kali salawat? 9 kali. Kalau umpama sholatnya 5 waktu, 9 kali. Minimal orang mesti salawat kepada baginda Nabi Muhammad 1 hari 9 kali. Kalau umpama tidak mampunya cuma 5 kali, khawatir tidak sholat, khawatir meninggalkan sholat. Maka kita diajarkan dalam baginda Nabi Muhammad untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah. Bahkan di dalam sholat diajarkan untuk salawat pada baginda Nabi Muhammad, memberikan salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi, pakai kalimat assalamu alayka. Para ulama sepakat bahwasanya di dalam sholat itu tidak boleh ngomong. Di dalam sholat itu tidak boleh ngomong. Ngomong sedikit dalam sholat ada batasannya. Kalau nggak sengaja berapa huruf, kalau umpama nggak sengaja mungkin bisa berapa kalimat, 1-2 kalimat, 1 berapa huruf, ada patokannya. Tapi disebutkan oleh para ulama, kalau ngomong sama baginda Nabi Muhammad dalam sholat, maka tidak batalkan sholat. Ngobrol sama baginda Nabi Muhammad tidak batalkan sholat. Supaya antum paham bagaimana sholat dengan penuh kemuliaan yang begitu luar biasa. Sholat sebagai tiang agama yang Allah Ta'ala jadikan sebagai poros ibadah umat muslimin. Tapi kalau ngomong sama Nabi Muhammad tidak batalkan sholat. Karena di dalam sholat kita mengucapkan assalamu alayka
Assalamu alaika. Salam sejahtera untuk engkau wahai Nabi Muhammad. Untuk engkau. Untuk engkau. Kita doa umpama di sebelah ada yang bersin. Kita lagi sholat. Lagi bersin. Kita dia mengucapkan alhamdulillah. Sunnahnya balasnya yarhamukallah. Tapi kalau umpama lagi sholat kita jawab yarhamukallah, maka sholatnya batal. Karena nggak boleh kita bilang yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Tapi kan berdoa tidak boleh. Di dalam sholat tidak boleh ada campur urusan sama orang lain, hanya untuk Allah. Tapi untuk baginda Nabi Muhammad malah disuruh assalamu alaika. Malah pakai kalimat kak. Kalau umpama orang yang belajar nahwu tahu ini namanya dhamir mukhatab. Kalau dhamir mukhatab itu maknanya orangnya ada di depan. Orangnya langsung ada baginda besar Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Bahkan disebutkan oleh Syekh Ali Khalaq Ghazam. Kenapa disebutkan Masjid Ba'alawi di Kota Tarim sampai masyhur? Orang ramai-ramai berbondong-bondong sholat di Masjid Ba'alawi di Kota Tarim pada saat tersebut. Kenapa? Karena orang menunggu. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya ketika Syekh Ali Khalaq Ghazam termasuk daripada baginda Rasulullah, tatkala beliau sholat di Masjid Ba'alawi, jadi imam Masjid Ba'alawi, tatkala beliau mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka terdengar jawaban daripada baginda Rasulullah, wa alaikassalam ya Syekh. Ini cerita kenapa jadi masyhur? Andai kata ini cerita yang dengar salam cuma Sayyidil Ayub Ali Khalaq Ghazam, maka selesai ceritanya. Ini cerita menjadi masyhur karena yang mendengar jawaban salam daripada baginda Nabi Muhammad bukan Syekh Ali Khalaq Ghazam, akan tetapi seluruh jamaah yang hadir dalam masjid tersebut. Satu jamaah, satu masjid, semuanya dengar. Sehingga cerita tersebut mutawatir. Kalau kita sebut mutawatir, kalau dalam hadis disebut hadis mutawatir, maknanya hadis yang diriwayatkan daripada sekelompok orang kepada sekelompok orang kepada sekelompok orang yang mencapai batasan tidak mungkin berbohong kepada hadis tersebut. Sehingga hadis mutawatir derajatnya sangat tinggi dalam ilmu hadis. Dan kisah tersebut dikisahkan daripada jamaah yang hadir mulut ke mulut sampai kemudian penuh Masjid Ba'alawi. Kalau umpama sholat yang Imam Syekh Ali Khalaq Ghazam cuma karena ingin mendengar jawaban daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau umpama yang dengar Syekh Ali Khalaq Ghazam sendiri, orang akan bilang bohong. Masa iya dengar dari Nabi Muhammad, ngarang imamnya. Tapi yang mendengar imam dan seluruh jamaah yang berhadir dalam masjid tersebut, maka oleh karena itu terkenal Masjid Ba'alawi di Kota Tarim. Ini mereka adalah salafun salihin, yang dimana mereka memiliki hubungan keterikatan kepada baginda Nabi Muhammad dengan keterikatan yang begitu luar biasa. Menyambung cerita kemarin kita cerita bahwasanya bagaimana cuma gara-gara perihal doanya Nabi Muhammad kepada Hindun binti Auf, Nabi cuma bilang sama sahabat, ini Hindun binti Auf adalah perempuan yang barokah, perempuan yang penuh keberkahan. Cuma bilang perempuan yang penuh keberkahan, benar-benar berkah hidupnya. Anaknya Zainab binti Khuzaimah nikah sama Nabi, meninggal Zainab binti Khuzaimah, anaknya kemudian dari suami yang lain Maimunah binti Al-Arif menikah dengan Nabi Muhammad. Anaknya yang lain Lubabah Al-Kubra menikah dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Lubabah As-Sughra menikah dengan Walid Al-Mughirah, punya anak Sayyidina Khalid ibn Walid. Menikah dengan suami yang lain Umais, punya Arwah binti Umais menikah dengan Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Menikah Asma binti Umais menikah dengan Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib. Sehingga kita sebutkan kemarin, keberkahan daripada Hindun binti Auf turun kepada putrinya yang paling terakhir, Asma binti Umais. Sayyidah Asma binti Umais adalah sahabat yang paling mulia yang hijrah ke Habasyah bersama Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib, dan juga termasuk sahabat perempuan yang memberikan saran kepada ibunda Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Sayyidah Fatimah suatu ketika duduk di depan rumahnya dengan Sayyidah Asma binti Umais, lewat jenazah dibopong, sehingga Sayyidah Fatimah Zahra nangis.
ngelihat ada jamaah, ada jenazah di bawah nangis. Sayyidina Asma binti Umays nanya, "Ayo Sayyidah Fatimah, itu yang lewat jenazah keluarga engkau atau gimana? Kenapa engkau nangis?" Kata Sayyidah Fatimah, "Wahai Asma, aku tidak tahu siapa yang lewat jenazah tersebut. Cuman yang aku tangisi bukan itu bagian daripada keluarga aku ataupun bukan. Yang membuat aku menangis ketika aku melihat jenazah tersebut, karena zaman dahulu jenazah dibopong langsung di atas pundak. Zaman dahulu kalau umpama sahabat membopong orang jenazah meninggal, langsung di atas pundak dibawa ke kuburan. Sayyidah Fatimah mengatakan, yang aku tangisi, bagaimana lah nanti kalau umpama aku meninggal dunia, aku dibungkus kain kafan, aku khawatir, aku malu. Kata Sayyidah Fatimah, lekuk tubuhku setelah meninggal dunia nampak oleh para lelaki. Malunya Sayyidah Fatimah Zahra bukan hanya saat hidup, akan tetapi setelah meninggal dunia, beliau khawatir umpama dilipat dengan kain kafan, kemudian dibopong oleh para lelaki, lekuk tubuhnya Sayyidah Fatimah Zahra nampak. Sehingga Sayyidina Asma binti Umays yang cerdas, beliau mengatakan, "Wahai Sayyidah Fatimah, dulu ketika aku di Romawi, aku melihat orang-orang kalau umpama meninggal dunia dibungkus macam pakai peti. Sehingga Sayyidah Fatimah mengatakan, "Wahai Asma, aku wasiatkan kepada engkau, apabila aku meninggal dunia, bungkuslah aku dengan peti." Sehingga terkenalah yang seperti sekarang yang kita perbuat yang namanya keranda. Maka orang yang pertama kali memakai keranda adalah Sayyidah Fatimah Zahra. Orang dalam Islam yang pertama kali memakai keranda adalah Sayyidah Fatimah Zahra. Akan tetapi wahai hadirin, kaum wanita, bukan menjadi yang kita bahas bukan orang yang paling pertama memakai keranda, akan tetapi supaya antum memahami kenapa alasan Sayyidah Fatimah memakai keranda. Untuk apa tujuan memakai keranda? Karena Sayyidah Fatimah malu yang begitu luar biasa, sehingga tidak ingin kalau umpama ketika meninggal dunia lekuk tubuhnya nampak di hadapan para lelaki. Ini yang patut dicontoh oleh kaum wanita. Ini yang harus dicontoh oleh kaum wanita kepada Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Kita ceritakan dari Sayyidah Asma binti Umays, keberkahan yang turun daripada Sayyidah Indun binti Auf, uminya daripada Asma binti Umays. Apa keberkahannya? Yang pertama, menikah dengan Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib, lahir putra namanya Abdullah. Yakni keberkahan yang turun adalah keberkahan banyak suami. Karena Sayyidina Indun binti Auf itu banyak suami, sehingga menurunkan keberkahan yang begitu luar biasa. Sayyidina Asma binti Umays juga begitu. Ketika meninggal daripada suaminya Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib, memiliki anak Abdullah, Sayyidina Asma binti Umays langsung kemudian setelah selesai masa iddahnya dilamar oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan menikah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kurang mulia apa coba? Nikah pertama dengan Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib, punya anak Abdullah. Nikah kedua dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Amirul Mukminin, presiden sahabat Nabi yang termulia, sehingga punya anak namanya Muhammad ibn Abu Bakar Siddiq. Selepas kemudian tak lama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, cuma 2 tahun atau 2 tahun setengah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, meninggal Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian Sayyidina Asma binti Umays menikah lagi dengan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Setelah meninggalnya Sayyidah Fatimah, setelah wafat Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah lagi dengan Sayyidina Asma binti Umays. Terus kalau umpama kita melihat orang Arab kok gampang betul dia nikah-nikah. Meninggal Sayyidah Fatimah nikah dengan Sayyidina Asma binti Umays, Sayyidina Asma juga meninggal, Sayyidina Ja'far menikah dengan Sayyidina Abu Bakar. Karena orang-orang di Arab sana, orang-orang muslimin di sana tidak terlalu baperan. Kalau kita terkadang agak baper di sana, keperluan. Seorang perempuan meninggal dunia, suaminya, dia perlu sosok pendamping untuk mengajarkan dirinya, maka mereka menikah lagi selama umurnya masih ada. Sama juga kaum laki-laki. Ketika meninggal istrinya Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia menikah lagi selama memang itu diperlukan. Maka menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, punya anak namanya Yahya, di antaranya namanya Yahya bin
Yahya ibn Ali bin Abi Thalib. Maka oleh karena itu, kenapa nasab baginda Nabi Muhammad hanya kepada Sayyidina Hasan dan Husain? Karena memang nasab baginda Rasulullah, keturunan baginda Nabi Muhammad itu berpulangnya kepada Sayyidah Fatimah Zahra, bukan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib ramai. Ada Hasan, Husain daripada Sayyidah Fatimah Zahra. Daripada Sayyidina Asma binti Umais ada Yahya, ada kemudian beberapa daripada istri yang lain namanya Abu Bakar, Umar, Utsman. Maka kemudian terkadang ada beberapa orang yang heran ketika mendengar cerita tentang peperangan Perang Jamal antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada peperangan namanya Perang Jamal antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada saat tersebut Sayyidah Aisyah punya adik namanya Muhammad ibn Abu Bakar daripada Sayyidah Asma binti Umais. Adiknya Sayyidah Aisyah, Sayyidina Muhammad bin Abu Bakar itu berada di dalam barisannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga ada orang-orang yang kurang bertanggung jawab, yang dimana mereka orang-orang yang membenci para sahabat baginda Nabi Muhammad. Mereka mengatakan, tuh tengok Sayyidah Aisyah, adiknya sendiri aja tidak membela dia. Orang-orang sekelompok kaum yang dimana mereka membenci ibunda Aisyah, membenci Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mengatakan bahwasanya lihat itu Muhammad Abu Bakar berada di dalam safnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai adiknya sendiri pun tak mau bela kakaknya. Ini adalah orang-orang yang tidak mengerti sejarah, orang yang tidak memahami sejarah. Coba tengok sejarah. Sayyidina Asma binti Umais menikah dengan Sayyidina Abu Bakar, punya anak Muhammad ibn Abu Bakar. Umur pernikahan berapa tahun? Cuma 2,5 tahun sama Sayyidina Abu Bakar. Maknanya Muhammad ibn Abu Bakar umurnya 2,5 tahun, meninggal Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Terus kemudian nikah sama siapa? Sayyidina Ali bin Abi. Otomatis Muhammad ibn Abu Bakar itu diasuh oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan menjadi anak tirinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka wajar asuhan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika besar ikutnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka untuk supaya kita memahami bahwasanya apapun yang terjadi antara sahabat baginda Nabi Muhammad, jangan memandai untuk menjadi hakim kepada para sahabat baginda Nabi Muhammad. Ketika membaca sejarah Perang Jamal antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah, orang zaman sekarang kadang-kadang kayak lebih mulia daripada sahabat. Habis baca ini yang salah ini, yang benar ini. Nabi mengatakan ashabi kan nujum, sahabatku seperti bintang. Yang manapun engkau mau ambil petunjuk, engkau akan mendapatkan hidayah daripada agama Islam tersebut. Datang pula orang langsa akhir zaman, tidak ngerti sejarah, tidak ngerti Al-Quran, tidak ngerti hadis, kemudian baru baca sedikit buku, lihat Perang Jamal, ini yang betul Sayyidina Ali, ini yang betul Sayyidah Aisyah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan semuanya betul, semuanya sahabat mulia. Karena yang pertama, kita tidak hadir dalam peperangan tersebut. Jangan kemudian menjadi orang yang paling tahu apa yang terjadi di antara para sahabat. Disebutkan bahwasanya bahkan dalam sejarah ketika selesai peperangan, beberapa sahabat di dalam barisan Sayyidah Aisyah terbunuh. Saya lupa namanya, akan tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengambil daripada darah sahabat mulia tersebut, dicium oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam perlinangan air mata. Maka jangan menjadi orang yang paling paham tentang sahabat baginda Nabi Muhammad. Nas'al wa ma jara baina ashabi Rasulillah naskutu, kata para ulama. Apapun yang terjadi pada keadaan sahabat baginda Nabi Muhammad, apapun yang terjadi antara sahabat baginda Rasulullah, naskutu, kita diam lebih selamat, kata para ulama. Maka insyaallah mudah-mudahan khawatir. Kalau kata Tengku Syubran, innamal a'mal bil khawatir. Sesungguhnya keberkahan amal itu penutup. Pada saat penutup, insyaallah ini menjelang akhir-akhir daripada Maulid Arba'in. Mudah-mudahan tidak menjadi akhir daripada semangat kita. Jangan kayak umpama orang tarawih, ya. Malam pertama, masya Allah masjidnya BKM kerepotan, harus nyiapin tikar tambahan. Kenapa? Jamaahnya bludak. Jamaahnya bludak. Sampai BKM beli tikar baru. BKM-nya pun usmudon kali ini jamaahnya tetap. Habis 15 Ramadan, tikarnya di gudang mungkin dijual lagi sama BKM. Kan nggak ada orang lagi, cuma ada 2 soft.
BKN-nya bingung, ya Allah udah beli tikar mahal-mahal, ambal mahal-mahal, rupanya cuma 3 malam pertama aja. Cuma kebutuhan Instagram. Ya, malam pertama foto terus sampai 20 foto. Persiapan malam pertama, kedua, ketiga, keempat. Padahal hadirnya cuma 3 malam, tapi uploadnya setiap hari. Cari angle yang berbeda, cari tempat yang beda, ini mana yang kira-kira gak sama. Nanti supaya foto lagi, foto di jalan, foto jalan ini. Besok malas pergi ke masjid, tinggal upload perjalanan ke masjid. Dia kan gak bohong. Tapi kan dia gak bohong, dia kan gak bilang malam itu. Perjalanan masjid menuju tarawih, Masya Allah. Orang-orang melihatnya, ya Allah, rajin betul sholatnya. Tapi ingat apa yang kita ambil pelajaran dari Sayyidina Umar kemarin. Fa'aina Allah, maka di mana Allah? Kalau engkau berbuat amal, engkau menganggap bahwasanya engkau ingin tampakkan kepada manusia, engkau ingin tunjukkan amalmu kepada manusia, fa'aina Allah, maka di mana Allah? Apakah engkau kira Allah Ta'ala gak tahu Sayyidina Umar ibn Khattab raun keliling kampung melihat masyarakatnya, sehingga tiba di satu rumah. Beliau dekati rumah tersebut, ternyata umiknya lagi ngobrol sama putrinya. Umiknya bilang, seorang penjual susu. Dia bilang, nak, susunya ditambah air aja sedikit, biar lebih banyak, biar kita untung. Kata anaknya, Umi, Khalifah Sayyidina Umar gak ngizinkan kita buat curang dalam jualan. Gak boleh, Umi. Apa kata uminya? Umar bin Khattab mana tahu, dia di istana presiden, duduk nikmat enak, mana tahu dia keadaan kita yang susah begini. Sayyidina Umar di luar lagi mendengar. Apa yang dijawab oleh putri daripada perempuan mulia tersebut? Ketika mendapat jawaban daripada uminya, putrinya menjawab, Umi, betul, Khalifah Presiden Umar bin Khattab tidak tahu, tapi Allah tahu. Tapi Tuhannya Umar bin Khattab, Allah tahu, Umi. Sayyidina Umar takjub mendengar kesolehan daripada wanita tersebut. Ditandain rumahnya, karena rumahnya di Arab itu petak semua. Beda begini, ini enak tandanya, ada cat warna begini. Di Arab gak ada, petak semua, bentuknya sama semua. Ditandain sama Sayyidina Umar, bakal besok datang. Datang ngapain? Besok datang Sayyidina Umar dengan rombongan, tujuan untuk melamar putri tersebut untuk putranya Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab, seorang sahabat termulia, ahli fikih yang luar biasa. Kesolehanmu yang engkau sembunyikan daripada manusia, Allah tahu, Allah bisa tunjukkan kepada orang lain. Akan tetapi amal ibadahmu yang engkau ingin tunjukkan kepada orang lain, bersiap-siap ketika di akhirat nanti engkau tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali taat, kecuali hanya letihmu dalam ibadah, sedangkan pahalamu telah habis di dunia. Engkau sholat untuk dipuji oleh orang, telah dipuji dunia, maka tidak ada pahalamu di akhirat nanti. Engkau datang ke majelis, engkau datang kemudian untuk beramal baik, sedekah ke masjid, bagus. Tapi kalau niatmu untuk supaya dipandang menjadi orang dermawan, supaya dianggap orang baik di kampungmu, maka Allah Ta'ala telah memberikan di dunia, jangan minta bagianmu di akhirat. Tapi ketika amalanmu engkau sembunyikan antara engkau dan Allah, maka ini adalah puncak daripada ibadah tertinggi. Dahulu bahwasanya ketika sholat istisqa, para ulama semuanya keluar sholat istisqa, tidak turun hujan karena masih banyak orang yang maksiat, capek minta hujan dalam musim kemarau panjang, tidak turun hujan. Sampai kemudian datang satu orang, kulitnya hitam, budak, lemah. Dia angkat tangan, ya Allah. Dia mengucapkan, ya Allah, dengan keberkahan kedudukanku di sisimu, ya Allah, maka turunkan hujan. Gak lama awan ngumpul, turun hujan. Satu orang ulama dengar, sehingga dia kejar. Dia kejar, ternyata ini orang balik ke tempat satu rumah, rupanya tempat jual beli budak. Ini ulama nanya, saya mau beli budak di sini. Yang punya bilang, oh tenang, kita punya budak yang kekar, kita punya budak yang bisa kerja, kita punya budak yang bisa ngangkat barang. Ditunjukin sesuatu, enggak. Kata yang punya, udah habis, enggak ada lagi. Ada satu budak, tapi kerjanya cuma sholat mulu, kerjanya cuma ibadah mulu, enggak bisa dipakai untuk kerja. Mana? Begitu dilihat ternyata orang yang tadi doa lagi berada di kemah, dia lagi munajat sama Allah.
Kata ulama tersebut, aku pengen beli budak tersebut. Kata yang punya, kalau yang itu mau usah dibeli, ambil aja lah, habis beras saja. Capek kasih makan, kerja nggak ada, ambil aja, ambil. Akhirnya dia ambil jadi budaknya ulama tersebut. Maka kata budak tersebut, wahai Tuan, sekarang engkau majikanku, maka perintah aku apa? Kata ini ulama, lah saya nggak mau perintah kamu. Yang saya mau hari ini saya merdekakan kamu, kamu jadi tuan, jadikan saya budak kamu. Kata ulama tersebut, engkau perintah saya ingin ambil kemerdekaan sama kamu. Ini budak bingung, jangan engkau tuan saya, enggak. Saya telah dengar doamu ketika salat istisqa, engkau meminta diturunkan hujan atas kedudukanmu di sisi Allah. Maka aku penasaran bagaimana kedudukanmu di sisi Allah. Kalau engkau bukan orang yang dekat dengan Allah, tidak mungkin Allah Ta'ala turunkan hujan. Kata budak tersebut, wahai tuanku, minta izin kalau boleh saya sholat 2 rakaat di masjid. Kata ulama tersebut, tak perlu minta izin, engkau tuan saya budakmu. Silahkan apa yang kau mau buat. Akhirnya budak tersebut sholat. Di dalam sujudnya dia tak bangun-bangun lagi. Ketika disampaikan oleh ulama tersebut, meninggal dunia. Telah meninggal dunia. Apa doanya di sujud terakhirnya? Budak tersebut ketika dia sujud terakhir di hadapan Allah dalam hadratillah, dia mengatakan, ya Allah, dahulu betapa indahnya ibadahku kepadamu ya Allah, tidak ada satupun yang tahu kecuali antara aku dan engkau ya Allah. Sekarang sudah ada orang yang mengetahui hubunganku kepadamu ya Allah, maka ambil nyawaku ya Allah. Bukan minta bunuh diri, akan tetapi memang para solihin, mereka adalah orang-orang yang menunggu kematian, karena dengan kematian mereka bisa berjumpa dengan orang-orang yang mereka cintai. Mereka bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa berjumpa dengan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan khawatir penutup akhir-akhir daripada penutup arba'in kita, insyaallah yang masih istiqomah, yang masih insyaallah langgang, yang masih insyaallah berjuang untuk baginda Nabi Muhammad, mudah-mudahan niatnya istiqomah sampai ke surganya Allah, hatinya istiqomah sampai ke surganya Allah. Mudah-mudahan tidak cuma hatinya, tapi insyaallah tubuhnya pun masuk dalam surganya Allah, orang tuanya dimasukkan dalam surga kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak banyak minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di malam-malam akhir, di malam penutupan, yang kita minta cuma murafaqatan bi Rasulillah. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul setiap malam, yang kita minta adalah untuk bisa selalu bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad, baik di Sirat, baik di Telaga Kautsar, baik ketika membuka surga, baik ketika masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan senantiasa kita bareng dengan baginda Nabi Muhammad, dan insyaallah di akhirat kita diizinkan untuk bisa melihat pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mendengar panggilan daripada cinta Allah kepada hamba-Nya dengan kalimat ya abdi, wahai hambaku. Mudah-mudahan semuanya telinga kita bisa mendengar panggilan tersebut, telinga kita bisa mendengar panggilan Allah, telinga kita bisa mendengar panggilan daripada Allah dengan kalimat ya abdi. Mudah-mudahan semua ibadah kita tidak sia-sia, mudah-mudahan semua sholat kita tidak sia-sia, puasa kita tidak sia-sia, sehingga kita bisa mendengar kalimat daripada Allah ya abdi. Dan saat itu kita bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Adanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. آمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولك تشهد لنعت من اوصافه تحيي القلوب تهيج الاشجار. يا الله قد نزل عليه فما يساوي اليوم منا ويكون ثنانا. يا الله كنا حبك السرور قد علم مدح سفوة ربنا وهدانا. يا الله وجدنا بالمودة ها هنا نرفع عين بدرنا ورجانا. يا الله بالوحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا.
ربي إنا خطانا يا الله فاسلك بنا بنهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله أرنا بالضبط منك طلعة أحمد ببهجة عين الرضا ترعانا يا الله في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا يا الله والمحسنين ومن أجاب نداءنا وله الحقوق وطالبنا وصانا يا الله وعدنا سعيا في جمعنا لا نحن بين يديك أنت ترانا يا الله ولقد رجعناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله سنة الله في بقاع الأرض والماء كل من عادانا يا الله إلينا انظر إلينا واسقنا كأسا لنا واشف العافية عاجلا مرضانا يا الله الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عنه قبانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه وآله وأولد ريح الصباح فصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم 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 صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أيها آية الكرسي وثلاثة من سورة الإخلاص المعادة نجركم الله الفاتحة.
الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وفي نعمة كافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. وصل وسلم على سيدنا محمد أنت ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. آمين. اللهم اغفر ما بفضلك وجودك ثواب ما ذرعنا من مولد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا المجلس المبارك رياضا واسنا ورحمة نازلة وبركة شاملة وقدم ثوابنا إلى إلى زينة وعيون شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل بيته وذريته وأصحابه أجمعين. سوسبنا من رسولنا المجد الله في عيسى والمجد مقدم محمد بن علي بآلوي وإلى رمك دمثل الشيخ عبد الرحمن محمد سجاع وإلى رود بن أبي عبد الله بن أبو بكر عين روس وابن أبي بكر بن عبد الله عين دروس الأدني وإلى رسول الله فخر الشيخ عمر بن سالم وأخي بن سالم وإلى رود بن فضل بن عمر بن عبد الرحمن الأطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى ابن شرفة بن الله عبد الله بن علي بن محمد الأبدان ثم إلى ابن أبي علي بن محمد الأبشي وسوري وفروعه ثم خصوصا من اجتمعنا بسببه إلى المرء لسمن بنت مين وقرليا بن لسمان وسيدي أمينة بنت مهان ولسيا بنت مرطى وترس بنت ريمان وقيمة بنت مرطى بكرما وأصولهم وفروعهم ومدسين إليه خاصة وما إلى رؤي والدينا والدكم وأمة المسلمين آمنا أجل الله مثواب ذلك منا إليه وجعلنا رنسبتنا لا بين أيديهم وجعل جاهلا من النار وسترنا من النار واشتر على من النار ومن لهم الفردوس على منازل واكتب لهم جميع الحسنات يجزاله واوفاره واغفر لهم جميع الذنوب والخطيئات وارفعهم انك الى اعلى الدرجات واخلفهم باولادهم الخلفه الحسنه والاجر الصالح اللهم ادخل في كبير المرأة والوسطى والامان والعفو والرضوان يا امان يا منان يا من اذا سمعت واستعينات اللهم رب ذرعنا وجبر جسارنا واقبل دعاءنا واختم صلاه اعمالنا واعمالنا وعلى الايمان والاسلام جميعا توفنا وانت راض عنا